ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਵੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵੰਗ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, डिजिटल ते टैक्नीकल इन्वेस्टिगेशनस कीतियां गई, जिहड़ा CCTV दा फुटेज सीगा, जिहड़ा रूट ऑफ जिथों एसेलेंट्स आए सीगे ते तकरीबन 125 किलोमीटर दा रूट ट्रैक करके उस दे विच टैक्नीकल पॉइंट्स ते जिथे विजिबिलिटी सीगी उत्थों टावर डंप्स एनालाइज कीते गए चुके गए ते ह्यूमन इंटैलीजेंस भी डेवलप करके जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन दे विच आई गल सामने आई है कि यह गुरप्रीत सिंह दा मर्डर जिहड़ा हैगा फॉरन बेस्ड अर्शदीप डल्ला ते उसके एसोसीएट्स कुछ होर लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। सो ये बड़े ही टिपिकल स्टाइल दे विच जिवें मल्टी लेयर्ड कॉन्सपीरेसीज होंदी है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स नूं डिफरेंट टास्क दिते गए सर। सो रेकी करन लई अलग मॉड्यूल सीगा, शूटिंग लई अलग मॉड्यूल सीगा, इन्हां दे हैंडलर्स वखरे सीगे। सो असी इस नैटवर्क नूं सारे नैटवर्क नूं जिहड़ा हैगा अनवेल किया है। सो इस दे विच 3 लोगों की अरेस्ट हुई है, बिलाल अहमद उर्फ फौजी, गुर अमरदीप सिंह और एलियास पोंटू, अर्शदीप सिंह चंडू। ये रेकी दे इस मॉड्यूल ने रेकी किया सीगा ते इन्हां दा हैंडलर करमवीर सिंह एलियास गोरा सी जिहड़ा कैनेडा बेस्ड हैगा। सो ही वॉज इन टच विद अर्श डल्ला। सो जिहड़े शूटर मॉड्यूल जिहड़ा हैगा वो आइडेंटिफाई कर लिया गया हैगा। सो उन्हां लई एक मैन हंट लॉन्च की गई है जिहड़े शूटर सीगे। सो बहुत छेती सानू आस है कि असी उन्हां तक पहुँच जावांगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस इंडिकेटिंग जिहड़ा वारिस पंजाब दे दा अमृतपाल सिंह दा रोल कॉन्सपीरेसी दे विच सामने आया हैगा। सो साडे कोल जिहड़े इन्वेस्टिगेशन दे विच कुछ स्टेटमेंट्स आए हैगे जिस दे विच यह इंडिकेशन होंदी है कि यह मर्डर अमृतपाल सिंह दे बेहस ते कीता गया। सो इस केस की अगे इन्वेस्टिगेशन असी एविडेंस के बेस ते प्रोफेशनल तरीके नाल करांगे कि एक साइंटिफिक ते प्रोफेशनल मैनर दे विच जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन आऊगी उस नूं रिकॉर्ड ते लैके आवांगे ते लॉ के मुताबिक जिहड़ी क्रिमिनल लाइबिलिटी जिस किसी भी इंडिविजुअल की हैगी उस नूं एस्टैबलिश किया जाऊगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक होर वाइडर कॉन्सपीरेसी की इंटैलीजेंस मिली है कि जिस दे विच कुछ होर लोगों नूं टारगेट करन दी एक कॉन्सपीरेसी सी। सो इस इन्फॉर्मेशन नूं वेरीफाई किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। अमृतपाल ने पूरी कॉन्सपीरेसी ड्यूरिंग ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਿਆ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ थोड़ा जिहा इसमें एक्सप्लेन करिए। हाँ, ये बेसिकली देखो जी गुरप्रीत सिंह जिहड़ा सीगा इन्हां दा फाउंडर मैंबर सी वारिस पंजाब दे दा। जिहड़ी जदों दीप सिद्धू ने जथेबंदी बनाई सीगी तो इनिशियल जिहड़े 9 मैंबर सीगे उस दे विच गुरप्रीत सिंह एक सीगा। सगों दिसंबर 2021 दे विच इस नूं खजांची अपॉइंट किया गया जथेबंदी दा। दीप सिद्धू की डैथ तो बाद जदों अमृतपाल सिंह नूं वारिस पंजाब दे दा मुखी बनाया गया सीगा। सो यह उसका एक बहुत ही अहम मैंबर सीगा। उस बाद इन्हां दे डिफरेंसिस आपस में हो गए। इसने सोशल मीडिया ते पोस्ट पाइयां जिस दे विच अमृतपाल सिंह नूं क्रिटिसाइज किया गया। सो इस नूं थ्रैट्स भी मिलिया सी। सो वो सारी चीज़ां इन्वेस्टिगेशन दे विच असी उस नूं उन्हां नूं वेरीफाई करके डेवलप करें। दिल साहब इसमें क्योंकि जिहड़ा बिलाल खान है वो ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड दा है, पहला जेल च भी रहा है ते ਇਹ अर्श डल्ला दे नाल इहदा लिंक जिहड़ा सामने आ रहा है तो किते ना किते अर्श डल्ला दा जिहड़ा लिंक है वो कर रहे इन्वेस्टिगेशन च क्योंकि बहुत सारी चीज़ां इहदे विच हुण आ रही है। बिलाल खान ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड, अर्श डल्ला दे नाल रिलेशन जिहड़ा तुसीं भी दस्सिया है तो एक किस तरह इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन च कुछ होर आया होवे। नहीं, तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। देखो जी बेसिकली असी जिहड़ी गल नोटिस कीती है कि एक गैंगस्टर्स जिहड़े हैगे वो ऑपरेट करदे, जिहड़े इन्हां दे हैंडलर्स मास्टरमाइंड्स हैगे वो बाहर बैठे हैं। वो जिहड़े उन्हां दे जिहड़े सूत्र हैगे जिहड़े जेल दे विच जिहड़े उन्हां दे थोड़े एक्सपीरियंसड हार्डकोर हैगे उन्हां दे नाल इन टच रहिंदे हैं। उन्हां दे थ्रू जिहड़े यंग जिहड़े क्रिमिनल्स हैगे उन्हां नूं अप्रोच करदे हैं। सो बेसिकली तुसीं जे मैं थोड़ा ध्यान
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਸਰਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਬੱਗਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਸਪੌਟ ਕਰਕੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਹਾਲੀ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਸੈਟਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਇਨਟੂ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਇਨਟੂ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਵਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ਼ਕਲਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਜੇ ਲੋਡ ਪਏਗੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਲੋਡ ਪਏਗੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੈਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਕਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੇਲੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਾਅ BNSS ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ PO ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ML80 ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, LR ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ, ਸੋ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਜੇ ਆਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ? ਉਹ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।